آتے چلیں کہ گورنر سندھ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کریں، ان کی جانب آپ کو پہلے لیے چلیں گے. لیے ہوئے ہیں جو وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، جو وہ دنیا میں اس وقت ایک ریولوشنری لیڈر کے طور سے ابھر رہے ہیں، انہیں کمزور کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف میں صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس وقت موو ہو رہی ہیں، اور یہ اندرون ملک اور بیرون ملک ہر جگہ سے اس طرح کی چیزیں ہر دور میں ہوئی ہیں. جب بھی کسی لیڈر نے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنی قوم کی بہتری کے لیے بات کی ہے، مشکلات آئی ہیں، اور انہیں مشکلات کو انشاءاللہ سامنا کرتے ہوئے ہم اس دریا سے بھی پار اتریں گے. میری آج درخواست یہی تھی ایم کیو ایم کے دوستوں سے، خالد بھائی سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ اس موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں، اور جیسے ہم پچھلے 3-4 سالوں سے ہم ساتھ چل رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ تعلقات آگے 8-10 سال بلکہ زیادہ قائم رہیں. گورنر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ خالد صدیقی صاحب نے آپ کو کیا جواب دیا، یقین دہانی کرائیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ خالد بھائی آپ اپنا جواب. جی میں جواب دے دوں گا. آپ بتا دیں. نہیں، آؤ اپنا جواب خود دے دیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہم حکومت کا حصہ رہے، اس لیے حکومت آج بھی ہے، اور ہاں ہم حکومت کا جتنا بڑا حصہ تھے اتنا ہی ہم اس پہ اپنا حق بھی جتاتے رہے ہیں. زیادہ یا کم کیا ملا ہے، بہرحال نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس پہ ہمیں اپوزیشن نے بھی انگیج کیا تھا، اور یہ خیر جمہوری روایت کے مطابق یہ ہم پہ بھی ذمہ داری تھی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے. حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہمیں پتہ بھی ہے، اور آج باقاعدہ بھی ایک وفد آیا، اس دن وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے، تو ان کا اطمینان جھلک رہا تھا، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، اور اس دن نہ کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے یہی کہا ہے کہ جو بھی اس وقت ملک کی صورتحال ہے، ہمیں گیج کرنا ہے کہ اس حوالے سے نمبرز کی بات نہیں ہے، کس کا مقدمہ اسٹرانگ ہے، کس نے اپنا اس حوالے سے جو بھی اسٹینڈ لے رہا ہے اس پہ وہ کہہ کیا رہا ہے. ہم نے ان کو سنا ہے، ہم نے ان کو بھی جواب نہیں دیا ہے. ان سے ہی کہا ہے کہ ہمیں بیٹھ کر پارٹی کے اپنے جو پورے طریقے ہیں اس کے ذریعے اپنے لوگوں کے درمیان، پھر ہم نے اپنے لیے مزید پابندیاں لگائی ہوئی، ہم پھر اپنے کارکنوں کا اجلاس بھی بلاتے ہیں. اچھا وہ آپ صحیح وقت میں آئیں کہ موجودہ صورتحال میں جو کچھ ہمارے پاس جو رابطے ہوئے ہیں اور جو تعاون مانگا گیا ہے، دراست کیا گیا ہے، اس حوالے سے اپنے لوگوں کے درمیان بھی، اپنی لیڈرشپ کے درمیان بھی، اور پھر ہمارا جو ایک گرینڈ اسمبلی ہوتی ہے اس کے سامنے ہم رکھیں گے. ہمارے پاس آپشن کھلے میں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہے. حکومت آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اس حکومت کو بھی ہم نے اسی یقین کے ساتھ دیا تھا کہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے. حالات ہمیں پتہ تھا کہ مشکلات کا شکار ہیں، اور اس مشکلات سے نکلنے کے لیے جو ایفرٹس کرنی چاہیے تھی، میں دعا کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا تو اس سے زیادہ والی ایفرٹ کرے گی. اور یہ بات میں نے آپ سے بتائی دی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے ہمیں ڈسکشن کرنا باقی ہے. گورنر کا عہدہ جو ہے امپارشل گورنر کا عہدہ ہوتا ہے، اس وقت آپ جس طرح پی ٹی آئی کے لیے ووٹ لینے آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے عہدے کے ساتھ درست آپ نے لفظ چینج کر دیا امپارشل کا، تو پی ایم صاحب نے بتائی دیا کہ کیا ہوتا ہے. نیوٹرل کی بات کر لیں. دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر تھا، ہوں اور رہوں گا، اور ایم کیو ایم سے، میرے سیاست سے ہٹ کے میرے ان سب لوگوں سے، وسیم اختر سے، خالد بھائی سے، خواجہ اظہار سے، فیصل سزواری، یہ سب میرے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. ہم ایک ہی شہر میں پلے بڑھے ہیں، ایک ہی شہر میں ہم نے سیاست کی ہے، ایک ہی شہر میں ہم ساتھ رہے ہیں. جب میں گورنر نہیں بھی ہوں گا تو انشاءاللہ یہاں اسی دفتر میں آ کے ساتھ میں بہاری کباب بڑے اچھے ملتے ہیں. وہ آج تو انہوں نے ہمیں چائے بسکٹ پہ نمٹایا نا. آج ہمارے پکے الائز لگے، کیونکہ آج پہلی بار ایم کیو ایم نے چائے بسکٹ میں ہمیں فارغ کیا ہے یہاں سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ابھی جو خالد بھائی نے پیمانہ رکھا ہے نا اپنا فیصلہ کرنے کا، اس سے میں آج بہت مطمئن ہو کے جا رہا ہوں. کیونکہ اگر پیمانہ یہ رکھتے کہ جی گیو اینڈ ٹیک کیا ہو رہا ہے،
कि क्या पीपल्स पार्टी इनको गवर्नरशिप देने को तैयार है, क्या वो इनको चीफ मिनिस्टरशिप देने को तैयार है, जो कि नहीं होगी। लेकिन इनका पैमाना जो है वो ये है कि हक और सच के साथ इन्होंने खड़ा होना है। तो अगर बात हक और सच की है और इसी पैमाने पे एमक्यूएम फैसला करेगी, तो मैं आज यहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब लेके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सामने सबको पता लग रहा है कि हक और सच किधर है। मैं आज क्योंकि एमक्यूएम के दफ्तर पे खड़ा हूँ, लिहाजा मैं ज्यादा दूसरी तरफ की बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने, पूरी कौम के सामने बिल्कुल एक सच्चाई के साथ एक शख्स इमरान खान खड़ा है और एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि कौन खड़ा है। तो इसमें ज्यादा फैसला करने में दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। आपसे सवाल है, आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि एमक्यूएम को साजिश के तहत दूर किया गया, बहुत इसको पे आए साथ काम करते हैं, क्या कहें? हाँ, मेरा ख्याल है ये स्कोप तो था और स्कोप होना भी चाहिए। एक दूसरे को तस्लीम किए बगैर, एक दूसरे के हुकूक की ताज़ीम किए बगैर, इंसाफ के मुकम्मल फराहमी के बगैर तो ख़ानदान भी एक नहीं रहते। हुकूमतें, सियासी जमातें, उनका इत्तेहाद और इवन इंतज़ामी यूनिट भी एक नहीं रह पाते। आज गवर्नर साहब बताइए, लोहे दी और जलसा था, उसमें खान साहब का मुखातिब ऐसा लग रहा था कि बराह रास्त जनरल बाजवा हैं, और आज जो जलसा हुआ उसमें 4.5 साल बाद उन्होंने पानी एमक्यूएम को खिलाफ भी जो है वो जुमले अदा किए। तो क्या इमरान खान साहब का आज एमक्यूएम के हवाले से तकरीबन 4.5 साल बाद उनको कैसे अच्छा लग रहा है? मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान दो चीजें हैं ना। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। क्या जनरल बाजवा मुखातिब थे लोहे कि क्या आपकी काफ लीग के साथ कोई रब्ता है? जैसा कि आपकी पहले मुलाकात की, आपने कहा कि हम मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। क्या काफ लीग की लीडरशिप आपके साथ ऑन बोर्ड है और कब तक एमक्यूएम बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लेगी कि वो अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ करेगी? इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आज परवेज इलाही साहब ने कहा है कि हमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि एमक्यूएम की क़यादत भी वही फैसला कर ले जो हमने किया है, ताकि एक साथ उसका ऐलान किया जा सके। नहीं, वो ऑन बोर्ड होना बिल्कुल मुख्तलिफ है, राब्ते में होना बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। राब्ते में है और क्योंकि एलाइज भी रहे हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात भी रहे हैं, उनको अपना फैसला करना है, हमें अपना फैसला करना है ना। और हमने अपने फैसले का क्राइटेरिया बता दिया है और इनकी मौजूदगी में बता दिया है। और इसके साथ साथ हमारे फैसले पे क्राइटेरिया से ज़्यादा बाकी जमातों के हालात हमारे हालात से बड़े मुख्तलिफ हैं। तो हमारी जो लेजिटिमेट हमारा वजूद है और हमारी जो सियासी आज़ादी है वो अपोजिशन की जमातों से भी मुख्तलिफ है। तो इस खुसूसी सूरत हाल का भी सबको जायजा लेना चाहिए और उसी के तहत एमक्यूएम को देखना चाहिए। साहब, कल एमक्यूएम पाकिस्तान में कोई वक्त जा रहा है इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से दोबारा मुलाकात करने? पहली बार ऐसा लगा है कि आप परेशान हैं। वजीर आजम साहब पहली दफा यहाँ पर आए हैं, कुछ लेकर नहीं गए, एमक्यूएम कोई जवाब नहीं दे रही। आज भी आप जा रहे हैं तो कोई एमक्यूएम पॉजिटिव जवाब नहीं दे रही। ये एमक्यूएम जो सबसे आसान थी आपको हैंडल करने में 3.5 साल में, जो फोन के ऊपर भी हैंडल हो जाया करती थी, आपके आने के बावजूद भी नहीं हो रही। तो क्या सियासी सूरत हाल बदलने का टाइम आ गया? ये शराफत को हैंडल कह रहे हैं। और पता नहीं किसके फोन की बात कर रहे हैं। हमारे तो हमेशा रवाबित बड़े क्लोज रहे हैं। मैंने आपसे बताया ना कि एमक्यूएम से रवाबित जब से हुकूमत बनी है, जब से रवाबित हमारे क्लोज हैं और दिन ब दिन बेहतर से बेहतर ही हुए हैं। हमारी बहसों मुबाहिसे भी हुए हैं, हमारी चीज़ों के ऊपर जो प्रोग्रेस की स्पीड के ऊपर हमारी नाराजगियाँ भी हुई हैं, दोस्तियाँ भी हुई हैं। और ये सारा बड़ा इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्राम हम इस सूबा सिंध के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और जो किया है हमने, उसमें एमक्यूएम शायद अगर बदलती सियासी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात की दौरे लगी हुई हैं और कराची में एमक्यूएम के रहनुमा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा बहादराबाद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गवर्नर आए थे एमक्यूएम से एक बार फिर मदद मांगने के लिए और हम देख रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया है कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं और हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जो भी फैसला होगा हम मुशावरत से करेंगे।